Tengri ota bilan assalomu alaykum Almos televizionining qadrli ko'ruvchilari, ayniqsa Haq ko'zligi dasturining muxlislari. Hafta o'tishi bilan dasturimizga xush kelibsizlar. Men Mahmad Xolid Yoso sizlarning xizmatlaringizga qaror topib, haftadagi o'tgan eng qiziq voqea hodisalardan sizlarni xabardor qilib kelmoqchiman. Va bugungi ko'zga tutgan mavzuimiz esa Afg'oniston va Eron aloqalari barobarida fursatlar va qiyinchiliklar. Dastur adog'igacha tinglab tomosha qilishlaringiz bizning orzuyimiz. Milliy birlik hukumat ijroiya boshlig'i o'tgan hafta Eron borib mazkur mamlakat rasmiylari bilan turli mavzular xususida fikr yuritdilar. Bu safarda ikki mamlakat orasida farhangiy sifurti va Eronda afg'on muhojirlarga ish zaminasi yaratilishi bo'limlarida 3 yordamli hujjat qo'lga qo'yildi. Bu ikkinchi martadirki Milliy birlik hukumati boshliqlari Erondan ko'radi. Bundan oldin shuningdek Jumhur rais Muhammad Ashraf G'ani Eron yo'l olgan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mavridga aytishim kerakki, Eron hamisha Amerikaning huzuridan Afg'onistonga nigaron. Barostiki, bizlarning davlat mardalarimiz boyat Eronda mutaqoid qilsaki, Afg'onistondan to'xtab Amerika Eronga biron taharrukot nizomi qilmaydi. Garchi mutaassifona aytishimiz kerak, garchi bu gapim siyosatmadonlarga shayad bad deysa, lekin Amerika در قبال سیاست ایران و حتی افغانستانga صادقانه men nazarimdan barso qilmay kelayotgan. Mana shu bilan shu necha poygoyi ki Afg'onistonga qolib qo'yibdi, bu Afg'onistonda manfaatiga emas. Bajiz az bu ki Eron tashvishga bo'lsa, Rossiya tashvishga bo'lsa, O'zbekiston tashvishga bo'lsa hamsiyalar, lekin در حالی که القاعده طالب افغانستان روز جان olibdi. ولی من نظرم بود که امریکا و افغانستان bo'lishi تا o'sha vaqtgacha که mukammal القاعده نابود qilsa بدون پایگاه سارا افغانستان ترک qilsa edi و پایگاه qo'ysa qayerdi. ولی برگه ایران حق به جانب که افغانستانdan نگران bo'lsa به خاطر بود که هر لحظه امریکا افغانستانdan to'xtab imkoni bor ki tahdid qilsa. Buning uchun bizlarni vahdat milliy hukumati doktor Sayyid Abdullah Ashraf G'ani Amerikani va kishvarhoy g'arbini mutaqqid qilish kerakki, bizlar bir ro'zlik tiriklik qilmaymiz Eron bilan, Pokiston bilan, hamsalarimiz bilan bu tiriklik jug'rofiyoviy baribir to'ka dunyo bor, bu hamsalarimiz bor. Lekin hamsalar ham باید افغانستان مقابلیگه صادق bo'lsa و افغانستان هم منفعتini ko'zga به نام خداوند دادگر و توانا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. قسمی که شما گفتین هفته قبل رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت همراه عازم جمهوری اسلامی ایران شدند و طی این سفر ملاقات هایی با نماینده های رسمی دولت ایران صورت گرفت که اگر بخوایم یک ارزیابی کوتاه داشته باشیم میتونیم بگوییم که افغانستان و ایران دو کشوری بوده که به دلیل پیشینه تمدنی، فرهنگی و زبانی مشترکات خیلی زیادی با هم دارند و از طرف دیگر در این مقطع افغانستان به عنوان یک کشور ضعیف و فقیر نیازمند است تا با کشورهای همسایه هم از پاکستان و ایران تعامل داشته باشه و همراه اینها رابطه نیک و حسنه را برقرار بکنه، چون افغانستان توانایی یا یارای تقابل مستقیم را با این کشورها نداره. افغانستان یک کشور فوق العاده ضعیف است و پاکستان و ایران کشورهای قدرتمندی هستند که در واقع وزنه‌ای در دیپلماسی بین المللی تلقی میشن. پس این سفر از طرف مقامات رسمی و بلندپایه افغانستان در ایران میتونه که به نحوی از آنها موجب تحکیم روابط و در نهایت برقراری یک روابط حسنه با افغانستان و پاکستان شود و جانب ایرانی را مطمئن می‌سازد که با وجود که خصم دیرین آنها یعنی آمریکا در افغانستان پایگاه داره و حضور داره، همچنان مقامات افغانستان مایل هستند با کشورهای همسایه همچنان رابطه نیک و حسنه داشته باشه و این میتونه بسیار مثبت و موثر باشه و میتونه در واقع رابطه این دو کشور را تحکیم بکنه، تعمیق بکنه و از ابرهای خصومت و دشمنی بین این دو کشور بکاهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض قسم که ایران، پاکستان، چین و روسیه شوروی، کشورهایی که عضو شنغهای بوده، هم مثل قضای افغانستان زیده خلده و صلح بدون شک تا بوده زمانت قلمسه افغانستان کلیشه ممکنیم است. با چون رئیس اجرایه اگرچه زمان کرزایده وقتی هم کو بخش بر روابط ایران منن باریده و باید هم بوسه به دلیل بو ایران بر کشور لدن که شو معادلات افغانستان به خاطر تغییر وضعیت افغانستان نقشه با اگر خاخلص ایران و روابط دیپلماتیک یخشه ایران منن ایجاد بولسه، هند منن روابط ایجاد بولسه، چین منن روابط ایجاد بولسه، بله هم مثل تاثیرات مثبت و بخصوص ایران نماشون که کوب ایلدن بیره بقیه تقریبا نیچه میلیون مهاجر ایران گبا بزنه که و ایران پناه بیربت مردم گه و حداقل بر فرهنگ مشترک نسبی افغانستان منن با گرچه برگه تعدد ملیت له کوب با افغانستان گه ولی اکثرا مردم بز ایران گه باربت له مهاجر بربت له و شگشتی له فعلا هم با و قلال ده ایران که نقش مثبت مسائل سلگه وینسه و بو که رئیس اجرایی سفر قدبت له بو برگپ یخش من نظرم چه و بو قلال ده که معادلات افغانستان گه تغییرات مثبت ارتکیتسه. افغانستان و ایران فرهنگی و تاریخی bölümlerde uzoq müddətli və çuqur əlaqəsi bölgən və bu əlaqələr şunçalik məhkəm bölgəndir ki, ayrim payt iki məmləkət arasında kelgan siyasi qarama-qarshiliklar iki ülkenin farhangi və tarixi əlaqələrini ta'sir ostida olib borishiga qodir bo'la olmagan. aytishim kerakki, yangi yilgaroq ham ishora qildim ki, bizda buni xohlasak xohlamasak, buni Xudovand bizga hamsalarimizni yaratibdi, a'zo jug'rofiyoyi ki, hamsoya g'arbimiz Eron ekan, shamolimiz O'zbekiston, bu Tojikiston bo'lak, junubga ham Pokiston, bular bilan bizda qila olmaymizki, qo'yib berib ketsak va buni tag'ir bersak. Lekin Eron ham o'z manfaatini to'xtab o'ylaydi Afg'onistonga, biz ham o'z manfaatimizni o'ylab boyad ish qilishimiz kerak. Lekin bizlar boyad hamisha shu hamsalarimiz bilan bir siyosatda musolatamiz tiriklik qilishimiz kerak va o'z manfaatimiz uchun ularning manfaatini ham e'tirom qilishimiz kerak va be xotir o'z bizning manfaatimiz ularning manfaatini ham zerpo qilmasak. Bil muqobil ular ham Eron ham o'z manfaati uchun boyad manfaat Afg'onistonda boyad zerpo qilmasa. Buning uchun men umidvormanki, vahdat milliy Afg'oniston shu vahdat milliy Afg'onistonni da nazar olib, amsalar bilan, min jumla Eron bilan bir munosabat nek, do'stona va musolamatomiz siyosatni yo'lga taylab amal qilishlari kerak. دولت ایران بدون شک در مقاطع مختلف با حکومت‌های مختلفی که در افغانستان روی کار آمده سیاست‌های متفاوت را روی دست گرفته که یک امر طبیعی است. از گذشته ها اگر شما بررسی بکنید، مثلا در دوره مجاهدین که احزابی از طرف ایران و پاکستان در واقع آماده شدن، یعنی ساخته شدن و روانی افغانستان شدن، و همین قسم در زمان طالبان روابط تانزی تغییر کرد و بعد از ایجاد حکومت موقت و دوره حکومت حامد کرزی بار دیگر دولت ایران با یک دیپلماسی فعال و همکار در ظاهر آمدند و وارد افغانستان شدند و در کنار جامعه جهانی وعده‌ها و وعیدهایی دادند در راستای بهبود و بازسازی افغانستان که تا اندازه کارهای نسبتاً مؤثر هم ما شاهد بودیم. اما بدون شک هر کشوری در روابط بین الملل برای منافع ملی خودش اولویت قائل است. حضور ایران و کمک‌هایی را هم که ایران به افغانستان میکنه و فعالیت‌هایی را هم که ایران در افغانستان میکنه، بدون شک اونها هم تمایل دارند که از این فعالیت‌ها نفعی ببرند و سودی نصیبشان شود. ایران هم مثل هر کشور دیگه افغانستان را یک بستر نسبتاً مناسب برای فعالیت خودشان میدانه و بدون شک حال هم ایران در پی است که سود خودش را از افغانستان داشته باشه و از بازی‌هایی که در افغانستان انجام میشه بتونه به نحوی از آنها به نفع خودش استفاده بکنه.
افغانستان بو اگرچه بر نقص سیاست خارجی افغانستان کتا نقصانه با که همیشه سیاست های نوسانده اختیار کرده. گاگای قرص از بر کشور من عاجل کوب اسق روابط تامین کرده و گاگای هم بوده که کوب سردیه گرایش کرده تا پده. بو چون باید که بر سیاست خارجی مدون و بر سیاست خارجی که در خور شأن افغانستان بوسه باید همسایه منن و نمخ سخت لسوشنه. متاسفانه که همیشه بزده کوره بس که بزده سیاست خارجی در حالت نوسان بر کشور دی اخشای تاده بر دفعه مانای تاده. مثلا زمان آقای کرزایگه بزده پاکستان منن تقریبا 30 بار یا 20 بار سفر قلده و بر دنگ آقای کرزای آخر چاگه سیاستنه کاملا تغییر برده. 100 درجه بر دفعه 280 درجه سیاستنه تغییر برده که پاکستان دشمن افغانستان. در حالی که همیشه طالبانه این آقا خطاب کلیده و همیشه پاکستان دایده که مردم افغانستان من دوست ولی بردن کردی کشنده. همچنان ایران منم همیشه بزده اشت بس که سیاست های نادرست دیسه، سیاست های عوام فریبانه دیسه، سیاست های که بر مبنای خواستهای شخصی و اراده شخصی دیسه. ایران ده گاگای متهم قلبته که گویا داعش گویا طالبانه ورگه پناه بیربته و تربیت کرده سلام و همت بیرده و بردن کوره بس که ایران منن روابط تامین بوده. بو رقم سیاستی که دوگانه بولسه آلشه یخشی ماست ولی که بو سیاستی که اینده ینقدن آغاز بوده و به خاطر که ایران ده توجهشون جلب کنه به خاطر رسول در افغانستان بو یخشی گپته فعلا. ikki mamlakatga yordam berishi uchun qaror olingan fursat va bistarlar yonida ikki o'lkaning chuqur aloqasini ta'sir ostida olib ketishiga ham ayrim qiyinchiliklar bor. Ikki o'lkaning suv manbalari va mazkur o'lkalarning iqtisodiy hamda siyosiy bo'lim manfaatlari ustidagi qarama-qarshiliklarni qo'shma aloqa mehvarini tashkil berishi uchun yo'l ustidagi buyuk muodin desak to'g'ri keladi. خب ایران زمان جهاد و مقاومتدن شوندا بازی های نیچه پهلوسی بریده بدون شک. ایران هم وقتی که بزمن دوستی قرده طبعا منافسه مطرح افغانستانگه از نظر اقتصادی فعلا قرص هست تماما اموال تجارتی ایران افغانستانگه مصرف بلده و بو بر کتگب و ایران بر وقت آخریده که پایپلاین گاز که ترکمنستان کلیده آسیای میانه کلیده باید ایراندن وچه فشار هم شونگیده ایران تلاش کرده که به مسائل بر کشور بزرگ سرمایه‌داری که دارای چاهای نفتی و نفت کوب شوشت قصه ولیکن بزده کرده که غربیله برگ توجه افغانستان و توجه جامعه جهانی شونگه بوده که از طریق پایپلاین لا از طریق قندهار پاکستانگه بودسه بو قبلا بارید که روابط و چالشلانه ایجاد کرده تابال گشه عالم ایران خواه لیده که به نوع نما بولسه شو مسائل اقتصادیه که من بو چین منن بو هند و چین و بلا اینا دوباره رای ابریشم ایجاد بولگنده مونگه نقش مثبت آلالسه و بو طریقتن ویم بهره‌مند بوس از لحاظ اقتصادی بو چون خواه لیده که سیاست خارجی بر تغییرات کتسه و شو چالش هایی که نسبی افغانستان و ایران ده ورتسی که باید شدن باید که رفق سه. افغانستان امروز یک کشوری است که تمایل دارد با کشورهای منطقه و جهان رابطه نیک برقرار بکنه اما یک سلسله چالش‌های هم فراروی این رابطه حسنه میتونه در واقع وجود داشته باشه. عمده‌ترین چالشی که میتونه در واقع رابطه افغانستان با ایران تا اندازه مخدوش بکنه استکاک منافع در بعضی از قسمت‌ها هست. من باب مثال ما در قسمت آب که در واقع بعد از نفت میتونه غنی‌ترین یا گرانبهاترین منبع باشه با ایران امروز توافق چندانی نداریم. مسئله آب هریرود و هرمند
هر از گاهی در رسانه ها هم خبرساز میشه و این مسئله است که از گذشته های دور تا امروز وجود داشته و امروز هم متاسفانه این مشکل حل نشده. مسئله دیگه ای که میتونه بر روابط افغانستان و ایران تاثیرگذار باشه و تاثیر منفی داشته باشه میتونه در واقع مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشه. من باب مثال رقابت‌های بین کشور عربستان و ایران وجود داشته و وجود داره که هر دوی اینها در افغانستان به نحوی ذی‌دخل هم هستند و حضور بیش از حد یک از اینها میتونه در واقع حضور دیگری را به نحوی مخدوش بکنه و یا هم نگران بسازه. اما ما میتونیم که با داشتن یک دیپلماسی نسبتاً فعال بر این موانع در واقع فایق بیاییم و به گونه‌ای در واقع با هم برخورد بکنیم که هیچ کسی از ما هراس نداشته باشه و هیچ کسی از ناحیه افغانستان تهدید را متوجه خودش نبینه و با طرفین هم ما اعلان بکنیم که حاضر هستیم تمام اختلافات خود ما را با عنوان دو جانب معقول و منطقی از طریق گفتگو، مذاکره و مصالحه حل و فصل بکنیم و اینها مسائل هستند که در واقع تجربه نشان داده میتونه حل هم شود. این مسائل حاد جدی نیست. عمده ترین گپ صداقت بین iki کشور. ایران متقن بولسه که افغانستان دن تاختب ناتو و یا کشورهای غربی ایران ده تهدید قمیده و بونن دلجم بولسه معلوم دار افغانستانیه شاید سیاست مثبت بولسه و خب گرچه بو گپ قیند بونو چین که بزلانه دوست استراتژی بز ایالات متحده امریکا ولیکن متاسفانه ایران منن مناسبات یخش مناسبات یاق لیکن امریکانی یخش مناسبات یاق کن ایران منن دب بزله وز همسایه بزده باید ناراض قمسایی ولی ایرانی هم بلدرسایی که بزله ایران بز امریکا افغانستانیه سلکتره روشن همکاری قلاده و خاص به خاطر صلح آرامش منطقه جهان برگه وزرو با و ایران ده متقن قصایی که تحرکات نظامی و سیاسی و فرهنگی بمیده. معلوم دار بو معروض که لیرغم ایتم امریکا هم سر متقن بسه اگر سیاست دوگانه و اینلسه متاسفانه آینده دوستی بین افغانستان و ایران اونچه یخشی ما هست لیکن اگر یک طرف هم صادقانه بسه و ایران هم متقن بسه که افغانستانیه کشورهایی که کلیبت افغانستانی کمک قلاده بوده صادقانه کمک قلاده و ایران هر لحاظ مداخله دن بیرون قلاده که یک نما قلاده مداخله بمیده و صورت که من متقن من که مناسبات بس ادامه تاپاده اگر خدای نخواسته بردن تخت بعض تحرکات لبولی برسه ایران افغانستان مقابله هم بدون عکس العمل باقی بمیده. Eronning g'arbiy mamlakatlar bilan qarama-qarshiligi, ayniqsa Amerikaning mantiqada huzur bo'lishiga qarshilik bildirishi, Eronning arabiy mamlakat, ayniqsa Saudiya Arabiston bilan uzoqlar raqobati va ikki o'lkaning O'rta Osiyo manbalari va ularni janubi tomon o'tish masiri ustida qarshiliklar ikki o'lka aloqalarini kengaytirish yo'li ustida qiyinchilik tug'dirgan. بو عربستان سعودی البته همیشه بوده گای طالب و گای غالب و گای داشته بلند پناه بیرفته و عمدتا مسائل مذهبی و فرقه‌ای ورگه باعث بلگنده که همیشه افغانستان ده شو چالشلا که بوده کتا مملکتانه ورتسی گده بوده افغانستان ده ضربسنه افغانستان کرده حالی هم عربستان سعودی به خاطر بو که طرفدار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی و کشورهایی که اون حمایت کرده به خاطر نفت وچون و ایران ده خواه لیدره که بولا غیر مستقیم تحریم قلسه چنانچه که ایش چیز که سوریانه نفتنه هم مثلا دایشیله غغلده و بر دفعه قلسه است که شو گراف قیمت های نفت بردنگه ارزان بولب قلده و حالا هم پلان اساسی آیندگه منه اشکم پیش بینی قرار میده که نما پلان ده ولیکن من نظرم چه اون چه تاثیر هم قلال ده هم قلال میده قلال ده بود چون که وقتی که نفت گران باشه افغانستان هم طبعا از لحاظ اقتصادی بر مشکل با
ولی تاثیرات افغانستان بوشون خیلی میده که بقیه پاکستان با و آسیای میانه با که بخلاً بزرگ نفت و بعضی مواد خامی که یا پخته که وقتاً که لده بلانه خلال بود که بجای لدن اکمال قصه افغانستان گه. بدون شک قسمی که من قبلا عرض کردم ایران و عربستان هر دو از قدرت‌های ذی‌دخل در قضیه افغانستان است. ایران به عنوان یک کشوری که با ما در واقع از لحاظ ژئوکالچر خیلی اهمیت داره، ما با اونها پیشینه تمدنی و زبانی داریم و ایران خودش یک بازیگر فعال در افغانستان احساس میکنه و از طرف دیگر عربستان سعودی به عنوان قائد یا رهبر کشورهای اسلامی به نحوی در افغانستان خودش ذی‌دخل میدانه و گروه‌های مخالف در افغانستان بدون شک از عربستان حرف شنوی هم داره. بنابراین تصادم این دو قدرت میتونه در افغانستان واقعاً که نسبتاً پیامدهای منفی داشته باشه، چون این دو قدرت زمانی که در سطح منطقه‌ای با هم رابطهشون خراب میشه، در قسمت‌های مثل افغانستان که به نحو حاکمیت ضعیف است، این برخوردها میتونه حالت گرم را به خود بگیره. یعنی جنگ لفظی و جنگ اطلاعاتی و استخباراتی بین عربستان و ایران میتونه در جغرافیای مثل افغانستان به یک جنگ گرم مبدل شود، چون هر دو جانب در افغانستان نیروهایی دارند که در واقع مسلح هستند و میتونن که برای افغانستان دردسر خلق بکنن. اما اینجا باید در واقع همین مدیران و مسئولان حکومت برنامه‌ای را روی دست بگیرند که در واقع بتونه از این پیامدهای منفی به نحو از آنها جلوگیری بکنه و چون این چیز میسر است. اگر دولت افغانستان در واقع یک برنامه نسبتاً شفاف، جامع و معقول را روی دست بگیره، بدون شک میتونه که بر این مشکل فایق بیاید و از پیامدهای نامطلوبی که از تشدید رابطه عربستان و ایران ناشی میشه به نحوی جلوگیری بکنه و بار دیگر فضا را امن نگه بداره. متاسفانه گرچه خراب بولیش مناسبات ایران منن عربستان ده مناسبات بزدگه باید تاثیر منفی قمسه، گرچه متاسفانه تاثیر منفی قلاده منو چین که عربستان سعودیدن امریکا ایماد قلاده و ایران نن هم روسیه ایماد قلاده. آیسته آیسته دنیا گرچه برتید کسالت دو قطبی مستیده لیکن دو قطبی بگن روسیه، چین، ایران و برتید کشورهای دیگه بر قطب دنیا تشکیل برده فعلا. امریکا، عربستان سعودی و برتید کشورهای دیگه غرب بلا بر قطب دیگه دنیا تشکیل برگن فعلا. معلوم دار وش قسمی که روسیه سوریه به خاطر که اتفاق صلح مبارزه قرارته و امریکا خوش کی میده شو رقم ایران هم عربستان مناسباتی هم بولشه معلوم دار چون بزله فعلا وش نوتونه نماسی کتابز سیاست حرکت قلابز لیکن امیدوار من که بزنی سیاست مدار بز وز منفعتن در نظر آلب 100% امریکا یا ناتونی گپنم در نظر آلب عربستان نمیاد قمسای و یا ایران تحت تاثیر کتر ایران نمیاد قمسای ولی یک کلاسی هم بلدرسای که بزده برگه یخشی سیاست لرزدن استقبال قلابز سیاست جنگدن استقبال قمی بزده ولگه بزده باید وز بزده دخالات قلمسای و هرچند که متاسفانه اون تاثیر افغانستان منفی لیکن امیدوار من که شنده بر اساس وقت که بزده بیطرف بزده حفظ قصای. Afg'oniston bo'lganlik masalalarga tarafsiz siyosati bilan o'zining xusumatlar salbi ta'siroti va boshqa o'lkalarning raqobatlaridan amon qoldirishga qodir bo'lgan suratda va faol diplomasiya bilan strategik manfaatlarni ko'zga tutib ikki o'lka orasidagi qarama-qarshiliklarni ozaytirganida o'lkada siyosiy, iqtisodiy, farhangiy va tarixiy bo'limlardan munosabatlari o'stirishi o'ng borishi boshqa tomondan o'lkada davomli sabot keltira oladi. رأس کارگر مشند آدم نکلاده که استفاده جو بوسه اهلیت شایستگی هم یا
lekin bunday katta siyosatlarga men ko'p nigoronmanki bundan muvaffaqona badal kelsalar. Bu xotir buki kichik siyosatlarga bizda nokom qolib kelyapmiz. Baxsho ijtimoiyga, iqtisodiyga va bu qilol muvaffaq bo'lmay kelyapmiz. Lekin bunday bir katta siyosatga bir tarafdan Amerika NATO ham siyosatiga Afg'onistonga uncha ikki durangli barxor kelyapti, bir tarafdan bu zaminlar Rossiyaga musoid bo'lib kelyapti, Afg'onistonga sodiqona ko'mak qilmoqdek ko'rsatyapti va jangga oxiriga ham mana ko'ryapmizki bir miqdor odam e'tirof qilish kerakki, bu endi meni gapim bir tarafga irtibot topmasin deb aytmasa ham bo'lmaydi, lekin o'shandaqki Al-Qoida Afg'onistondan to'xtab Amerikani tahdid qilsa, Amerika var xatoki men amniyatim qobil yer savol ketadi desa, Rossiya xabarga hamsiyamiz, buni haqqi bor ko'mak qilaman desa. Lekin qo'y Rossiya ham kelib ko'mak qilsin. Shuni ko'makidan bizda qandoq istifoda qilsak, ikki tarafdan qinoat bersak, ham Amerikani ko'makini istifoda qilsak, bu xotir rifo osoyish mardum Afg'oniston, ham Rossiyaning ko'maklaridan istifoda qilsak, amniyat kelish uchun ki ikkalasiga ham manfaati bor va o'z bizning manfaatimizdan nazar olib ikki qutbi imkoniyatdan istifoda qilishimiz kerak. Lekin bunga bir katta kuch-quvvat kerak, bilim kerak, foydali kerakki, mutaassifona men bu siyosatlar fe'lan vazorat xorijiya bizga, vazorat difo va dohila dar majmu da'vat milliga bu bular ko'p nigoronmanki bu katta vazifa isturkdan badar chiqsalar. Lekin umidvorman, chunki kishvarim Afg'oniston vatanim, umidvormanki shunday bir sharoit asosga shu muvaffaqiyat mardum nasibi mardum Afg'oniston bo'lsa. Valla bu yaxshi savoldi va ko'p muhim va jondor savoldi-ki, agar bir siyosat xorijiy mudavvan va bir siyosat xorijiy ki voqean dar xور millat Afg'oniston bo'lgan bo'lsa va taqriban 30 yil Afg'oniston urushni nimasiga ko'rasiga edi va bu ko'radan o'zini najot berishi ijob qiladiki, bir siyosat mudavvan xorijiy durust va o'ylasa va o'zini bu mushkulotlardan chiqarsa. Va agar shu holatga ki fe'lan biz ko'ramizki, hukumat vahdati milliy, oti vahdati milliy va o'rtasiga 100 gap bor. Tavri misol shu pilla ko'ramizki, har qaysi shu rahbarlar va itilofotiki shu ikki jinob bilan bor, shular o'zlariga o'zi hukumatlar qiladi. Men bir safarim bor edi, shu viloyat shamoliga, hammasiga borib edi, taqriban bir hayat nihoyat madaniy. Bizda ko'rib keldiki, mardum qancha norozi iraydan shu hukumat vahdati millidan. Agar hukumat vahdati milliy xohladiki, voqean Afg'onistonga xizmat qilsa, boyatki vahdati milliy voqeani mardumlar o'rtasiga ketsa va shu noroziliklarni mardumlar o'rtasiga bor, iraylarga bor, shuni iraylardan chiqarsin. Va mardumga xizmat qilsa-ki, to shu bois bo'lsa-ki, vahdati milliy ta'min bo'lsa. Yana ham o'sha qo'mondon solari, yana ham o'sha zo'r solari, o'sha guruh girohiy shu gaplar bor. Aksaran boisi suqut tamoman niqot Afg'onistonga kelib bo'libdi, viloyatlarga po'salar o'rtadan ketadi, nima ketadi? Baxotir shu ketadiki, xudxoylash o'rga ko'p bor. Mintaqada Amerika va Rossiyaning ochiq raqobati bu gumonni kuchli qiladi. Kim Suriya va Iroqda urush ozayishi bilan Afg'oniston bo'lgada yana bir marta niyobati urush maydoniga o'zgaradi. Afg'onistonda Doishning chegaradan tashqari istagi bilan O'rta Osiyo va ehtimolon Eronga tahdid sanaladi. Kelajakda mantiqa Doish mehvarida e'tilof shakl olishi kutiladi. Men umidvorman, aloqam borki Afg'oniston ham munosabatini, yaxshi munosabatini Rossiya bilan ham hifz qilsa, Amerika bilan ham hifz qilsa. Garchi bu ko'p qiyin. Bu xotirki ikki harif qaviy dunyoni ki bir-biri bilan harif, bir-biri bilan jo'r emas, buni ikkalasini ham rizo qilib, ikkalasini ham ko'makni jalb qilish bu ko'p katta hunar tilaydi, ilm tilaydi, fahmidagi tilaydi va ikki strategik muxolif bir-biriga. Ammo siyosat mardonlarimiz, davlat mardonlarimiz bunga boyat agar sat komil bo'lmasalar ham shu ishni qilmoqqa harakat qilish kerak. Men umidvorman. Ilgari ham aytdim ki Rossiyaning ko'maklaridan ham istifoda qilish kerak va uni ham zaminani musoid qilish kerak, kelib Afg'onistonga ham bossozlik qilsin, amniyat ketsin
و امریکانی هم kömeklerden istifoda qilish kerak. Buni qanday istifoda qilish kerak? Buni o'sha siyosatmonlarimiz ikki kishvarga qanoat berish kerakki, Al-Qoida Afg'onistonga sen ham tahdid qiladi va ikkala kishvarga ham tahdid qiladi. Lekin bu yerga amniyat bo'lsa, ikkala kishvarga ham amniyat deb qanoat berish kerak. Lekin bu qanoat berishga yana aytdimki, ko'p bir ilm kerak, fahmidagi kerak, sadoqat kerak va hammasini ham boshiga bir iroda kerak. Lekin yana aytamanki, men ko'p nigoronman. Bu xotir bu uchun nigoronmanki, shu davlat rasmiy kasoyga ish qiladi, uncha vazifalariga yo sodiq emas deb fikr qilaman va yo irodalari yo'q. Har kimning irodasi bo'lsa va sadoqat ham bo'lsa, bu kor ishga muvaffaq bo'ladi. Oxirgi umidvormanki, shu vatanga, Afg'onistonimga va Afg'oniston azizimizga shunday odamlar ras qudrati kelsaki, shu amirni piyoda qilishiga bellarini bag'lasalar va xizmat qilsalar. من فکر نکنم که افغانستان قادر باشه که خودش را از تعاملات بین المللی به دور نگه بداره یا اینکه تحت تاثیر رقابت‌های بین المللی قرار نگیره. بیشک کشور روسیه و ایالات متحده آمریکا از قدرت‌های مؤثر و تاثیرگذار هستند. اینها بازیگران اصیل بین المللی هستند. ما بخوایم نخواهیم به عنوان یک کشور ضعیف به نحوی تحت تاثیر سیاست‌های کلان این کشورها قرار می‌گیریم. و برای افغانستان هم فوق‌العاده دشوار است که خودش را از این گردابی که شما اشاره کردین بیرون بکنه. بدون شک افغانستان تحت تاثیر این بازی‌ها قرار داره و هر قسمی که اونها بخواهند میتونن که این بازی‌ها را طراحی بکنن و به هر سمتی که اینها خواسته باشه افغانستان روان میشه. چون کشورهای ضعیف معمولاً این خاصیتشون هستن که نیروی یا اراده تصمیم گیری قاطع ندارن. تمام کشورهای ضعیف، عمدتاً کشورهای جهان سومی، به سمتی روان میشن که یک ابرقدرت اونها رو میخواد در واقع سمت سو بده. افغانستان از اونجایی که یک اقتصاد ضعیف داره و ثبات سیاسی در این کشور وجود نداره و از هر جهت متزلزل است و حکومت یک حکومت نوپا است، این توانایی را نداره که در واقع خودش بتونه از سیاست‌های کلان دولت‌های مثل آمریکا و یا هم روس برهانه. بدون شک ما تحت تاثیر این بازی‌ها هستیم و هر قسمی که اونها منطقه را طراحی بکنه ما هم مجبور هستیم که در واقع به این طراحی و دیزاین اونها تن بدیم و قبول بکنیم. Qadrli ko'ruvchilar, bu hafta ko'zga tutgan mavzumiz shundan iborat edi. Kelasi haftagacha har biringizni ulug' yaratgan Tengri Taologa topshiramiz. Sog', amon, bardam qoling. Xayr.